Prajanaranja Yashodanandana Prajanaranja Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Jai Radha Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Jai Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Gopal Radha Gopal Radhe Jaya Radha Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Nidai Gauranga Nidai Gauranga Nidai Gauranga Gaura Hari Jaya Nidai Gauranga Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Dham Jaya Jaya Jagannath Jaya Baladeva Subhadra Jaya Sudarshana Jaya Jagannath Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Guru
গুরুদেব গুরুদেব জয় জয় গুরু। जय राधा माधव की जय। विष्णुपादाय परमहंस परिव्रात आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी गुरु महाराज की जय। विष्णुपादाय परमहंस परिव्रात आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। विष्णुपादाय परमहंस परिव्रात आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की अनंत कटि वैष्णव वृंद की षोड़ गोस्वामी वृंद की प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माता जमुना माता की नवद्वीप धाम की वृंदावन धाम की शिखत्रपुरी धाम की श्रीमती तुलसी महारानी की श्रीमती राधा रानी की हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की समवेद भक्त वृंद की समवेद भक्त वृंद की समवेद भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते चैतन्य चंद्र स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाद्देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्वेषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गो विश्वगोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग श्लोक नंबर 4 पढ़ी। आपण
ମୋ ପରେ ପରେ ବୋଲିବେ। ଭୂମିର ଅନଳ ବାୟୁ ଖଂ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଚ ଅହଙ୍କାର ଇଦୟଂ ମେ ভিন্ন প্রকৃতি অষ্টধা ভূমির অনল বায়ু খং মন বুদ্ধিরে বচ অহংকার ইতিয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতি অষ্টধা ভূমির অনল বায়ু খং মন বুদ্ধিরে বচ অহংকার ইতিয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতি অষ্টধা। বলନ୍ତୁ কে যদি বলিয়া ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ভূমির অনল বায়ু খং মন বুদ্ধিরে বচ অহংকার ইতিয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতি অষ্টধা। মাতাজি, ভূমির অনল বায়ু খং মন বুদ্ধিরে বচ অহংকার ইতিয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতি অষ্টধা। ভূমির অনল বায়ু খং মন বুদ্ধিরে বচ অহংকার ইতিয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতি অষ্টধা। শব্দানুবাদ প্রভুপাদଙ୍କ দ্বারা পরে পরে ଓଡ଼ିଆରେ ପରମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମି, ଅପ ଜଳ, ଅନଳ ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ବାୟୁ, ଖଂ ଆକାଶ, ମନ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି, ଏବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, च एवं अहंकार मिथ्या अहंकार इति एहिपरि इयम ए सबु में मोर भिन्न अलगा प्रकृति शक्ति अष्टधा समुदाय 8। अनुवाद प्रभुपादଙ୍କ द्वारा परपर ओडिया रे परम गुरुदेवଙ୍କ द्वारा भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार सर्वमोट 8टी ଏହା मोर भिन्न भौतिक प्रकृति वा शक्ति अटे। सर्वप्रथमे मोर परम पूज्य गुरुदेवଙ୍କ चरणरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाति निवेदन करुछि। परम गुरुदेवଙ୍କ चरण कमल मध्य मोर कोटि कोटि दंडवत प्रणाति निवेदन करुछि। जगतगुरु श्री प्रभुपादଙ୍କ चरण कमल मध्य मोर कोटि कोटि दंडवत प्रणाति निवेदन करुछि। इस्कन समस्त गुरुवृंद तथा वैष्णववृंद चरण कमल मध्य मोर कोटि कोटि दंडवत प्रणाति निवेदन करुछि। अनंत कोटि वैष्णववृंद चरण कमल मध्य मोर कोटि कोटि दंडवत प्रणाति निवेदन करुछि। आपण मानकु मोर प्रणति निवेदन करने संगे संगे आजिर ही संध्या भागवत गीता आलोचना को आपण मानकु इस्कन भुवनेश्वर तरफ स्वागत संबर्धना जनाऊँ। ये होती भगवान निज मुख निःसृत वाणी जहाँ आपण मैंने उच्चारण करुँच। तेणु से भगवान निज मुख कथा ये अधम गुरु वैष्णव रूप में यत्किंचित आपण मानक आगरे उपस्थापन करि चेष्टा करी। एथिरे भूल त्रुटि रोले आपण मैंने मत निज गुण में क्षमा करें। आपण मैंने श्रवण करुचंती सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान जो माने सब
सबु कथा कही सारा पर भगवान एवं ज्ञान विज्ञान कथा कहते अर्थात जो द्वितीय श्लोक भगवान कहले जहाँ जानिला परे हे अर्जुन जहाँ श्रवण कला परे तुमर कौन जानवा को रहा ये जगत कौन एठी कौन होची मु किए कौन चली सबू कथा तुम जापर सबू ज्ञान तुम किंतु ज्ञान है मु भक्त हेबी कि ना से तो मो पर डिपेंड कर ज्ञानी भी अच्छा किंतु कर्मी अच्छा ज्ञानी अच्छा किंतु भक्ति हवा माने भक्त हवा बहुत लोग ज्ञान आहरण कर भक्त बनूना से ज्ञान साहाय्य कौन चाहते आधिपत्य विस्तार करने किंतु वास्तविक ज्ञान पाइबार लक्ष्य कौन भक्ति को प्राप्त भक्ति को मार्जना करवा भक्ति करवा तेणु ये श्लोक या पूर्व श्लोक भी आपण मैंने श्रवण करेंगे भगवान निजे कहते तृतीय श्लोक मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित जदति सिद्ध है जदादामपि सिद्धना कश्चित माम व्यतीत क्या कहते अर्जुन को हे अर्जुन हजार हजार कोटि कोटि मनुष्य अच्छा माने 84 लाख जनी भितर 4 लाख होती मनुष्य जनी चौरा समुदाय 84 लाख जनी से 4 लाख होती मनुष्य जनी तेणु भगवान कहते मनुष्याणां सहस्रेषु हजार हजार लोक मानक भितर कोटि कोटि लोक मानक मध्य कश्चित जातति सिद्ध है कही मते जानापी साधना करते कही आपण केते जन ये बस आज आपणकर मन होती संजोग अच्छी पूर्वजन्मर स्वीकृति अच्छी बोली आसी बस तेणु से भगवान कहते कही मते जानापी साधन करती तापर कौन कहते जजतामपि सिद्धना कश्चित मांग व्यतीत माने से जो साधन करुँच ता भितर कही मते तत्व जानती आउे कहते जी मते तत्व जानिला सी आउ ये धाम को फेरबार ना ये जो भव सागर दुखर सागर जो जीव आसिले पतन हमार चान्सटा सर्वाधिक पुणी कली जुगे तो सांगे सांग पतन हो भक्ति कले बाहर गला बेलू कली माड़ी बस माया पूरा माड़ी बस ये भाई मन शुद्ध मुझे नाम करी या करी बाहर पहुँचला बेलू सब गोल तेणु भगवान से कथा कहते जे कही ता भर मत तत्व जान जी तत्व जान सी आउ ये धराधाम को फेरबार ना से निश्चित भाव में मो धाम को प्रत्यावर्तन तेणु ये जो श्लोक भगवान से ज्ञान विषय कहते तार विज्ञान विषय कहते ये श्लोक से कहते जे ये जो भौतिक जगत ये किभली भाव में तैयारी ये जो मनीष ये जो 84 लाख जनी अच्छा जीव मैंने अच्छा एमाने केमिति तैयारी होती जहाँ भगवानंकर बहिरंगा शक्ति बोली कहुच्छे तेणु से बहिरंगा जोटा कहूँ निकृष्ट शक्ति कौ शक्ति तैयारी होती ना सीटा ये श्लोक कहले भूमि रप अनल वायु खम मन बुद्धि भूमि अर्थात पृथ्वी मूर्तिका भूमि रप अर्थात अप अर्थात अप किए जल है अप हूँ जल भूमि अप तापर कौन कहले अनल अर्थात अग्नि भूमि जल अग्नि वायु तापर है वायु आ पंचम है खम खम अर्थात आकाश आकाश कौन तैयारी इथर इथर जदि किए साइंस पढ़ी थे हाइड्रोकार्बन रे इथर पढ़ा जाए तेणु से इथर रे ये आकाशटा तैयारी तापर कौन कहले तत्संगे आउ 3टा तत्व कहले कौन कहले मन बुद्धि तापर कहले अहंकार तापर लाइन दिखाई अहंकार इतियम मन बुद्धि अहंकार सी है 5 तत्व महतत्व
ক্ষিত অফ তেজ মরুত ব্যাম। ক্ষিত অর্থাৎ ভূমি, অপ অর্থাৎ জল, অপ তেজ মিন্স অনল বা অগ্নি, মরুত বায়ু, দেন আকাশ অর্থাৎ খম। তেଣୁ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ମହାଭୂତ, ତାପରେ ହେଲା ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଠ ଇଏ ମୋର ହେଉଛି ଭିନ୍ନା ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି, ଇଏ ବି ମୋର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଏ ପୁରା ଭୌତିକ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଭବସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ନା, ଯଦି ଆମେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବା, ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମନ, ମନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆକାଶ, ଆକାଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବାୟୁ, ବାୟୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜଳ, ଜଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା। ଯାହା ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ ଦୋହରାଉଛି। ଏବଂ ଏସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନା ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଜଗତକୁ, ସିଏ କ'ଣ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ? ମହାବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। କାରଣଜକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ କାରଣଜକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ କେଉଁଠି ଶୟନ କଲେ? କାରଣ ସାଗରରେ ଶୟନ କଲେ। କାରଣ ସାଗର ଶୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହାକୁ ମହାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ସବୁର ସୃଷ୍ଟି, ଅହଙ୍କାରର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସେଇ ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କଠୁ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିଏ? ଗର୍ଭଜକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ କାରଣଜକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୋମକୂପରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସେ କଥା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଦିଆହେଇଛି। ଯସ୍ୟ କନିଷ୍ୟସିତ କାଳ ମଥାବଲମ୍ବ୍ୟମ୍ जो कारणान वज्र भद्रस्म जोग निद्रामनंत जगदंड सरमकूप आधार शक्ति अवलंब्य परं सुमूर्ति गोविंद मादि पुरुषोत्तम भजामि। यस्य कनिष्ठ शीतकाल मथावलंब्य लोमंति जगदंड कूप। तेणु लोमरु लोम जा अर्थात तांको लोमर कूपर अर्थात आम लोम भितर जो रंध्र अछंती सेही रंध्ररु भगवानଙ୍କର श्वास प्रश्वास साहाय्य हजार हजार ब्रह्मांड सृष्टि होती। आमे गोटे ब्रह्मांड अच्छा किंतु यही भाव में कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि होती एवं प्रत्येक ब्रह्मांड को पालन करने कारणजक साई विष्णु गर्भजक साई विष्णु रूप धारण करी पुणी सबु ब्रह्मांड भितर प्रवेश कर सबु ब्रह्मांड भितर ताले किए रहिले गर्भजक साई विष्णु आउ पूरा जो सबु ब्रह्मांड को सृष्टि किए गले कारणजक साई विष्णु पुणी गर्भजक साई विष्णु को सृष्टि किए हेले क्षीरजक साई विष्णु। तेणु क्षीरजक साई विष्णु जो कि आम जिते श्रवण करुँच ब्रह्माजी कौन असुविधा हेले रावण उत्पात कला तेणु समस्ते कौटी गले भगवान विष्णु को पाक जाऊँ सी विष्णु होती एक्चुअली क्षीरजक साई विष्णु। जो देवता माने अर्थात स्वर्गलोक अच्छा देवता माने इंद्रदेव ब्रह्माजी शिवजी जिते बड़े कौन से असुविधा हुए ये भौतिक जगत रे यही ब्रह्मांड में से क्या पाखे पहुँचती क्षीरजक साई विष्णु को पाखे पहुँचती। तेणु तांको पाखरे गुहारी जनाती। तेणु सी जो आम कहते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सी विष्णु कृष्ण नुहंती सी विष्णु अच्छा यही जगत रे जे कि समस्त शरीर मध्य अच्छा कि भाव में परमात्मा रूप में क्षीरजक साई विष्णु बर्तमान कौन कले ना परमात्मा रूप में सबु पदार्थ भितर प्रवेश कले खाली जीव शरीर नुहति सबु पदार्थ मध्य से प्रवेश कले ता नहले प्रहलाद कहले भगवान ये खंबरे बाहर केमी खंबर बाहर
ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ, ସେଇ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସାଧୁମାନେ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ଥ ସଦୈବ ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ଚକ୍ଷୁରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁରେ ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ଥ ସଦୈବ ହୃଦୟେଷୁ, ସନ୍ଥ ସଦୈବ ତ ସର୍ବଦା ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ସାଧୁ, ଯିଏ ଭକ୍ତ, ସିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ଶୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ହେବେ, ପିଓରିଟି କାହିଁ ଭଗବାନ ଦେଖାଅ, କ'ଣ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ହେଇଛନ୍ତି? ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିବେ ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖେଇଲେ ଭଗବାନ। ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ନା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କାହିଁକି? ଯେଉଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ, କାହିଁକି କହିଲେ? ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି କହିଲେ? ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଇଏ ସଖା ଖାଲି ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ, ପରମହଂସ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଏ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କୁହ। ଆମର ଯେଉଁ ନାମ ଅପରାଧ ରହିଛି, ନବମ ଅପରାଧ ରହିଛି, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନାମର ଅତ୍ୟଧିକ ନାମର ମହିମା କୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଯାହାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ସେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଗୋଟିଏ ଜୀବର ଏ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ମୁଖ୍ୟ କେଉଁଟା? ମୂଳ କେଉଁଟା? କିଏ କହିବେ? ମୂଳ କେଉଁଟା? ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ ବୋଝା ଧରିକି ଆସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଯିବି। ବ୍ରହ୍ମାର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମା ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ। ବ୍ରହ୍ମା ବି ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ ସବାକାରେ ବାଣ୍ଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ, ବ୍ରହ୍ମା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଗୋଲେ କର ପ୍ରେମ ଧନ ହରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ସେଇ ପ୍ରେମ ଧନକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କି ଆସିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆସୁଛନ୍ତି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଲକେର ପ୍ରେମ ଧନ ହରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଁ ପାଇବି, ଏଠି ବେଚା ଆଇବି, ସବୁ ଏଇଠି ଦେଇକି ଯିବି। ଯାହା ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ସେ ଦେଖିଲେ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆସିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ମାୟାବାଦୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାୟାବାଦୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହିଁ ସେଇଟା ସିଏ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ନାରାୟଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଭଗବତ ଯାଚନା କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାୟାବାଦୀ। ମାୟାବାଦୀ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଧୀ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଅପରାଧ। ସେମାନେ କେବେ
कृष्ण चैतन्य को आसीपारे ना स्टिल जड़े गुरु वैष्णव कृपा न मिले से केवे भी हो पारे अहितुक कृपा है जड़े शुद्ध वैष्णव अहितुक कृपा है सी भक्ति लाइन को आसीपारे ना जिते श्रवण करते हम जिते श्रवण कर तेणु भगवान से जो क्षीरोदकशाही विष्णु तेणु से जो महत्त्व सृष्टि हेले सब ब्रह्मांड से सब रही महत्त्व तेणु जीव सृष्टि करने दायित्व क्या दिहला ना ये जो गर्भदायी विष्णु जो क्षीरोदकशाही विष्णु आसिले गर्भदक्षाई विष्णुकर मैं क्षीरोदकशाही विष्णुकर नाभि सृष्टि है किए नहीं भूल कह गर्भदक्षाई विष्णु नाभि सृष्टि है किए ब्रह्मा आउ जो क्षीरोदकशाही विष्णु से समस्त आत्मा तत्व भितर सब जीव माने स्थावर अस्थावर प्लस जड़ जीव समस्त भितर भगवान प्रवेश कले कि भाव ना क्षीरोदकशाही विष्णु भाव तेणु भगवान से कथाटी कहते जे यही जो भौतिक जगत ये यही 8टी द्वारा सृष्टि आम केमिस्ट्री कौन पढ़ुं यदि कहारी केमिस्ट्री नॉलेज थी रसायन विज्ञान से केतटा दिखाई एलिमेंट एवं बढ़ी बढ़ी केतटा है 118 जोटा कि पीरियोडिक टेबल बोली कहूँ पीरियोडिक टेबल रे साइंटिस्ट माने बाहर कर 118टा भगवान कौन कहते 5टा प्लस तापर कहले मन बुद्धि अहंकार तेणु से 118 तार गुणात्मक दृष्टि आम पीरियोडिक टेबल 118टा टेबल माने ये श्रेणी भाग कराई पीरियड आ ग्रुप डिविजन कराई रखाई तार धर्म अनुसार कि वास्तविक देखु सुना सुना भस्म कथा शुणी सुना को भस्म कर शुणी कि नहीं स्वर्ण भस्म बोली कहले उपयुक्त टेम्परेचर देले सी कौन हो भस्म हो माटी ताले सुना को सुनार मूल तत्वटा कि माटी ना सिंपल आप आयरन कथा भावतु किसी दिन कलंकी लगे से कौन हो माटी परिणत हो तेणु ये जो 118 एलिमेंट एमाने कहले तार गुणात्मक दृष्टि कहले वास्तविक सबकि यही पंचमहाभूतर सृष्टि आउ जाऊ कथा कहला मन बुद्धि अहंकार ता संगे रहिला आत्मा तेणु ये जो शरीर आम प्राप्त होती ये यही पंचभूत तैयारी आउ से रही किए मन बुद्धि अहंकार आउ आत्मा तेणु ये जो शरीर या कहुए स्थूल शरीर आउ जिते बड़े ये शरीर आत्मा छाड़ू माने आप मृत होते गोटे जीवटा मरुची केतबेले मरुची मृत केतबेले आम जीवटा कह आपण जीवंत अच्छा आउ जनक मृत तार सबू अच्छी गोटे बसला हार्ट अटैक है तार कौ जिनसटा ना मत कहले हाथ गोड़ मुंड ता भितर जहाँ जहाँ शिरा प्रशिरा जहाँ जहाँ अंग सबू ता भितर अच्छी किंतु आम कहले तार हार्ट फेल हो गला मरीगले व्हाट इज दैट हार्ट फेल आप मृत आउ जीवंत भितर मत पार्थक्यटा कौन कहते से पार्थक्यटा कि से पार्थक्यटा हूँ आत्मा जेते पर्यंत आत्मा ए शरीर जोटा को चेतना बोली कहूँ एवं AICT गोटे कोर्स दूसरी UHV यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जेहेतु एजुकेशन रे पिला माने पूरा खराब स्थिति को पलि गले स्टूडेंट मानक देखिए से जो भाव में होती व्यभिचारी होती आगू कौन हम स्थिति बहुत खराब स्थिति तेणु से AICT चिंता कला जे ना या सागर आमको किसी गुणात्मक से UHV लिखिले यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू से दिया ये शरीरटा कौन केमी कम कर चेतना मुझे राइज करी कहली चेतना कहीं आप आत्मा कहीं कहूना चेतना बोली कहीं कहते ना आज्ञा बहुत बही दिखाई चेतना मोर बहुत समय जुक्ति होता जहाँ भी हो से चेतना कहले कहीं से ये कहूना जेहेतु विभिन्न धर्मावलम्बी लोक अच्छा तेणु तांको शुआला भाई एटलिस्ट से UHV को ग्रहण करूँ तापर जानवे आत्मा अच्छा हठात किना काले कनफ्लिक्ट हो एजुकेशन टाक ग्रहण करें तेणु UHV दिया तेणु से कहूँ
ଯେ ଶରୀରଟା ଚେତନାଶୀଳ, ଯେତେବେଳେ ଚେତନାଟା ବାହାରି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଶରୀର କାମ କରୁନା, ଇଏ ଅଚେତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆତ୍ମା ଅଛି, ପୁଣି ଚେତନା ଫେରୁଛି। ତେଣୁ ଚେତନାଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟାର ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଉଛି, ସେ ବଞ୍ଚିଛି ନା ବଞ୍ଚିନି? ଦୁଇଟା କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବଞ୍ଚିଛି ନା ବଞ୍ଚିନି? କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲା ପରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି? ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ଆପଣ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟା କଟିଗଲା, ତାପରେ ବି ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଲୋକଟା ବସିଥିଲା, ତାର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେ ମରିଗଲା। କ'ଣ ନା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। କ'ଣ ସେଇ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ଟା କ'ଣ? ସେଇ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନଟା କେଉଁଠି ନା ସେ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟରେ। ତେଣୁ ସେ ହୃଦୟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମା, ଖାଲି ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସେ ପରମାତ୍ମା କିଏ? ଯେଉଁ କହିଲି କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ। ଏବଂ ସିଏ ଆମର ସବୁ ହିସାବ ନିକାଶ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଫରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୁଲଟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ କିଏ ବାଧା ଦେଉଛି, ଆସୁଛି ନା ଏଇଟା ଭୁଲ, ଆପଣ ଆଗେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଉନି କରିବୁ, ତଥାପି ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଗାଳି ଦେଉନା, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ୟାର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, ମନ ଯାହା କହିଲା ସେ ସେୟା କରୁଛି, ତାମାନେ ତା'ର ଚେତନା ପୁରା ଦୂଷିତ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ। ଏବଂ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କିଏ କରୁଛି ନା ଭଗବାନ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାବ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି କର। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମଫଳ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଫଳ ସେଇ କର୍ମ କରି ଭୋଗିବେ। ଖରାପଟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଗିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମ କରି ଆପଣ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆପଣ ସୁଖ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କିଛି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ବିପଦ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କିଛି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସୁଛି, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ନା ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ, ମୁଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କ'ଣ କର୍ମ କରିଛି ସେ ଆଜି ଫଳିତ ହେଉଛି। ମଞ୍ଜିଟା ଲଗେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ହେଉନାହିଁ, ହେଉଛି କି? ସେ ମଞ୍ଜି श्री श्री निताई गौरांग की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ। तेणु गोटे मंजीटा को सी आगे मंजीटा गचरे हम, तापरे से मंजी गचरू फलटा पाचिब, पाचिला परे से मंजी भूपृष्ठ को आसीबो, भूपृष्ठ को आसला पुणी तार उपयुक्त स्थिति रे से अंकुरित हो, तापर जाई गछटा फल। ठीक सेमिति आपण जो पूर्वजन्म कर्म करिसंती, पाप कर्म कि पुण्य कर्म जहाँ भी करिसंती, सी सब संचित होकर रही, ठीक टाइम रे से फलित हो। आपण को पूरा टंका उपरे टंका आसो, पूर्वजन्म सेमती भल कर्म कराई रही, पुण्य कर्म रही, दुख पर दुख आस, पाप करके रखिंट से फलित हो। किंतु ये सबरू ये सब हूँ ये जगतर स्थिति, ये जो पंच महाभूत रही या द्वारा आपण प्राप्त होती। किंतु जदि मु ये जगत सहित पूरा संपूर्ण रूपे कौन है डिस्कनेक्ट है, तार गोटे ही मार्ग सी हूँ भक्ति मार्ग।
ଜଣେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଯେତେ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଅଛି ସେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇପାରେ ପାପ ହେଇପାରେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଜପୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜପିଲେ ମୋର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୋଗିବି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେବତା ଜଣକୁ କେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଚ୍ଛତି ସତ୍ତ୍ୱତା ମଧ୍ୟେ ତିଷ୍ଠତି ରାଜସା, ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣ ସତ୍ତ୍ୱତା ଅଧ ଗଚ୍ଛତି ତାମସା। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗମନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯିବେ, ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ରହିବେ, ଭୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବଜନୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଗଜନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଦୃଶ୍ୟମାନରେ ହେଉଛି। ଯାହା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗଜନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ କ'ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଦବୀ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟା ସେ ଫିକ୍ସ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇଭଳି କର୍ମ କରିବେ, ଦିଆହେଇଛି ଯେ ହଜାରେ ଯଦି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଜନିରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ପଦବୀ ସେ ଯାଇପାରିବେ। ଅଛି ତାର କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜନୀକୁ ଯାଇପାରିବେ, ବ୍ରହ୍ମଜନୀକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଆତ୍ମା ନ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜର ରୂପ ଧରି ସେ ଆସନକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଧର ଇଣ୍ଡିଆରେ କେହି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ କ'ଣ ଜାତିସଂଘ କହିବ ଏଠି ଜଣକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କର, ବାହାର ଲୋକକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କର। ଯେମିତିକି ବାଂଲାଦେଶରେ ହେଲା, ଶେଖ୍ ହାସିନାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ବାହାରୁ ଜଣକୁ ପଠାଗଲା, ନୋବେଲ ଆଣିକି ରଖାଗଲା ତାକୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଇଆ। ଯଦି ଭଗବାନ ଦେଖିବେ ଯେ କୌଣସି ଜୀବାତ୍ମା ସେଇଭଳି କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥାନଟା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଂଶରୁ ସେ ସେଇ ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ନା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଉପର ଗତି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଚ୍ଛତି ସତ୍ତ୍ୱତା ମଧ୍ୟେ ତିଷ୍ଠତି ରାଜସା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରଜଗୁଣରେ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜନ୍ମଠୁ ପୁଣି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣ ସଦସ୍ୟ, ଯଦି ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ତମଗୁଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ତମଗୁଣୀ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇତର ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପଶୁ ଜନି, ପକ୍ଷୀ ଜନି, କୀଟ ଜନିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଇ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ମୁଁ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଏବଂ ମଣିଷ ଜନିର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, ଶ୍ରବଣ କରିବି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ। ଯେଉଁ କଥାଟି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ଏ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାପରେ ତୁମର ଆଉ ଜାଣିବାକୁ କିଛି ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଭୌତିକ ଜଗତ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ କିଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଆତ୍ମାଟା ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରଣା, ଆପଣ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦୈବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପର ଉପାଧିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇଛି, ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ବୋର୍ଡ଼ସ୍, ଦେ ୱିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ୟୁ, ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟା ଦେବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ଜୀବମାନେ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କ'ଣ ଦୈବ ନେତ୍ରାଣ, ଦୈବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେବେ। ଯଦି ସେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ ନାହିଁ, ସେ ଦେବଜନୀ ଯିବେ, ଦେବ ଶରୀରରେ ସେ ରହିବେ, ଦେବ ଲୋକରେ ସେ ରହିବେ। ଯଦି ସେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହେଲା ପରେ ସେ ଇତର ଜନିରୁ କଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେବେ, କାହା ଗୋଡ଼ ତଳେ ମରିବେ, ଭାସିଯିବେ ପାଣିରେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ଜୀବନ, ଦେଇପାରିବନି।
तेणु विभिन्न प्रकार 84 लाख जनि दे से गति करी आम दुर्लभ जनि प्राप्त होती मनुष्य जनि ना देवजनि रे आपण भगवत प्राप्ति हो पारे ना इतर जनि रे आपण भगवत प्राप्ति हो पारे। भगवत प्राप्तिर गोटे मात्र जनि होची से होची मनुष्य यही जन्मे जने भगवान को प्राप्त हो पारे। देवजनि रे केवल भोग जे भोग करुछि जार प्रबल संपत्ति अछि सी भगवत सेवा करि पारिबो कि करि पारिबो पारिबो नहीं ना से बड़े चिंता करिए मो टंका गुड़ा केमती खर्च करी से भोगरे रहिला सब पड़े से केतले भगवान को चिंता करिवो करि पारिबो नहीं। हाँ जदि से करि पला जो कथा के कहते प्रियव्रत को राजा प्रियव्रत को कहते से राजा प्रियव्रत सही नथिले से थिले स्वयं मनुकर पुत्र तेणु से नारद मुनि तत्वावधान आसी सब घर पर त्याग कर चलीगले कौन करने ध्यानरत हाँपाई भगवान को ध्यान करने संपूर्ण रूपे संसार से त्याग कले तांकर सान भाई उत्थानोपत हेले राजा तापर परे समस्ते राजा हेले जिते बड़े प्रचेता माने आसिले से माने समस्ते घर त्याग कर सन्यास हो गले तेणु आउ ये ब्रह्मांड को शासन करने कहीं राजा रहिले ना सेतबेले स्वयं मनु पुणी कहले ताले मु केमती मुक्ति पाइबी तेणु से कौन कले प्रियव्रत को फेराई नापी गले तेणु से प्रियव्रत को फेराई गले बापा को से स्टेट मना करदे जदिओ जड़े भक्त केवे बापा को अमान्य करती ना किंतु जेहेतु से भगवान चरण कूल में संपूर्ण समर्पित होते से मना करदे ना मु राजा हेबी ना एक जापारे कि ब्रह्माजी जापारे तेणु ब्रह्माजी फेरिक आसिले सेठू आसिले धाम रु सत्य लोक आसिले आसी प्रियव्रत को बुझेले कौन बुझेले जे तुम्हें होच परमहंस अर्थात तुम्हें जो स्थिति रे अछ से स्थिति रु केबे भी तुमर अधपतन हब ना तुम्हें राजा हेले मध्य तुमर स्थितिर परिवर्तन हब ना तेणु तुम्हें आजिर आवश्यकता रही कहीं राजा नहांती तेणु ताकू राजा करागला कहवा उद्देश्य होची जे जड़े किभली भाव में भक्ति को जाचना करें ना जिते बड़े से शुद्ध हम शुद्ध किभली भाव में मुझे निजे शुद्ध हो पारि कि शुद्ध कर रास्ताटा कौन कली जुगे कौन हरे नाम हरे नाम कबल कलैव नास्तेव नास्तेव गतिरन्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक नाम जत पाप हरे जीवेर की साध्य अच्छे तत पाप हरे यदि थरे आपण नाम करुचंती से जेतिकी पाप आपणकर हरण करिवो जीव ता जीवन काल मध्य से पाप कर ना किंतु आम नाम कर नाम कर प्रभु आज बोधे आसी ना मत आग क्लास रे कहते प्रभु मु कौन सबुदिन एमती दुख रही मत कौन सुख केवे मिलबनी मु कहली कौ सुख आप चाहते आप पूरा नाम करुँच नाम कर ना कौ सुख कर नाम रे जो आनंद अच्छी आउ कौन से आनंद अच्छी ताले आपनकर नाम ठीक से होना नाम रे जो आनंद मिलिबो आउ कोठी आनंद अछि पूरा जे नाम कला से सबुठ सुखी आपण जहा करंतु जदि आपण नाम करूचंती ताले आपण कोठी बड़ सुखी बड़ धनी ये पृथ्वी रे केही नाहांती तेणु नाम हवा दरकार आउ जहाँ को भावुंट कोटिपति आज देखुं सी आत्मा कोटिपति यही स्थिति रे किंतु आर जन्म को सी हुए तो पिंपुड़ी जनि रे थे गोटे इतर जनि रे से थे कहीं ना सी तांकर पाप कर्म पुण्य कर्म जहाँ कर स्टोर होना से शरीर को निहाती जीवे ना ये जगतर सृष्टि से जदि आपण पाप पुण्य मुक्त न हेले ताले आपण पुणी गोटे शरीर सी देव शरीर हो पारे
ସେ ମଣିଷ ଶରୀର ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସେ ଇତର ଶରୀର ହେଇପାରେ, ପୋକ ମାଙ୍କଡ଼ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଗଛ ଶରୀର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କେମିତି ଜଣେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ କଥା ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କେମିତି ଆଗକୁ କହିବେ ନା, ଲାଷ୍ଟକୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କଥା এইভাবে কହି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା। ଅର୍ଜୁନ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଏ ସବୁ ମୋର ସୃଷ୍ଟି, ମୋର ଶକ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲି ଇଏ ମୋର ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଠି ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କୁରୁ ସୈନ୍ୟ ଆଉ କୌରବ ସୈନ୍ୟ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ, ଯାହା ଯାହା ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଠି ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଜି ଗୀତା କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଇଏ ସବୁ ମୋର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜଗତ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଜୀବ ଗଲା ପରେ ସେ ଏ ଜଗତକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଯତ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ ନ ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ ଯତ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ। ଯେଉଁଠିକୁ ଗଲେ ଆଉ ଯିବ ଇଏ ଜଗତକୁ ଫେରିବନି, କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ସେ ପାଉଛି? ଭଗବାନ ସେ କଥା କହିଲେ, ମମାୟ ବଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ। ଇଏ ଯେଉଁ ଜୀବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜୀବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ସେଥିରେ ମୋର ଅଂଶ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଁ କାହିଁକି ହେଉଛି ନା ମନ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପ୍ରକୃତି ତା ନିକର୍ଷତି। ତାର ଯେଉଁ ମନ ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଆଉ ମନ 100 ଜଣ ମିଶିକି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଏ ପ୍ରକୃତିରେ କଷଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏ ଶରୀର କିଏ ଦେଇଛି? ଏ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକୃତି ପୁଣି କାମ କରୁଛି କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ମୟା ଅଧିକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି ସୁୟତେ ସଚାରୁଛ। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି କାମ କରୁଛି ପୁଣି ମୋ ଅଧିକ୍ଷଣରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଜୀବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜୀବ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନଉଛି, ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ପାପ ନେଇଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ ସେଇଟା? କ'ଣ କହିଲେ? ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ସ୍ମରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟସାମି ମା ଶୋଷ। ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ସବୁ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଧର୍ମ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ? ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛେ ନା ମୁଁ ପୁଅ ହେଇ ବାପା ହେଇଛି, ପୁଅ ପାଳିବି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି, ମୁଁ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ତେଣୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। କେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଇପାରିବ? ଇଏ ସବୁ ଭୁଲ। ଏଇ କଥା ହେଇକି କହିଲେ କିଏ? ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଜେ ଗଲେ କାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ସାଧୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବେ ତାହେଲେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ କାହା ସହିତ, ଭକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁଠୁ କହିଲେ କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା କହୁଛ? এইମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ କରୁଛନ୍ତି এইମାନେ ପୁଣି ଶୋଷଣ କରିବେ। ଆଜି ଚାଲିଛି ସେଇଆ, ଯେ ରାଜା ହେବ ସେ ପୁଣି ଶୋଷଣ କରିବେ। କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କହୁଛ? ଇଏ କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ରେ ମରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆହେଇଛି? ନାଇଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସଂସର୍ଗକୁ ଭେଟିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ। ଏ କଥା ବି କାଳେ ଶୁଣିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ବେଶରେ ଦେଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ବି ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେଇଆ, ସେ ବି ଯାଇ ସେଇଆ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଇଏନ୍ଏ ଡିଫେନ୍ସ ମାନେ ହାରିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ହାରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଚ୍ଚନ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଏନ୍ଏ କରିବି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ। ତୁମେ କାହାର ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା କହୁଛ? ନା ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା।
ନା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ନା ତୁମେ କାହା ବିଷୟରେ ଭାବିବ? ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବି? ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ମରଣ ଭାବ ତ୍ୟଜନ୍ତି ଅନ୍ତେ କଳେବର ତଂ ତଥୈବ କୁନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ତୁମେ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେବ, ତୁମେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଇଂରେଜ ହେଇଥିବ। ବୁଝିଗଲେ? କିଏ ବୁଝିଗଲେ? ପୁରା ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କିଏ ବୁଝିଗଲେ? ଜବାହରଲାଲ ବୁଝିଗଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ ପାଉନଥିଲେ, ଗୁରୁ ସଂଘ ପାଉନଥିଲେ, ସାଧୁ ସଂଘ ପାଉନଥିଲେ। ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଆଣିବେ? ସବୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆଣିବି, ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ, ନା ମୁଁ ତାହେଲେ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେବି। ନା ଦେଖ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ନା। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଇସ୍କନରେ ଗୋଟେ ଛବି ଦିଆହେଇଛି, ଜଣେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ସେ ପଶୁଟା ମଣିଷ ମୁହଁ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଯିଏ ମାରୁଛି ତାର ପଶୁ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି, ମାନେ ପଶୁ ମୁହଁ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ଆପଣ ସେଇ ଜମିକୁ ଯିବେ, ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜମିକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁଟନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଲ କହିଲେ, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କଲି, ମୁଁ ତାକୁ କାଟିଲି, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ମୋତେ କହିଲେ। ଅପୋଜିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ୍। ମୁଁ ତାକୁ କାଟିଲି, ତାମାନେ ସେ ମୋତେ କାଟିବ। କେମିତି ହେବ? ମୁଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଜୀବ ଥିଲା, ମୁଁ ମଣିଷ ତାକୁ କାଟିଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ସେ କେତେବେଳେ କାଟିବ? ନା ସେ ମଣିଷ ହେବ, ମୁଁ ଜୀବ ଏବେ କାଟିଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ହେବ ନା। ଆମେ ଖାଲି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛୁ। କେବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛେ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦି ଲ। ତେଣୁ ଦିନେ ମୁଁ ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ହେବି, ସିଏ ମଣିଷ ହେଇକି ମୋତେ ଖାଇଲେ ଯାଇକି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସମସ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ଯଦି ଜୀବଟା ଖାଲି କ'ଣ କରିବ? ଥରେ ମୋତେ ଅନେଇବ। ଆଉ କେମିତି ଅନେଇବେ? ତା ରାସ୍ତା ବି ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଛି ମାମ୍ ନମସ୍ତେ। କେବଳ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ମନ୍ମନା ଭବି, ମୋ କଥା ଭାବ ସବୁବେଳେ, ମତ୍ ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମଜ୍ଜାଛି, ମୋତେ ପୂଜା କର, ମାମ୍ ନମସ୍କାର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ତାପରେ ତୁମର ସର୍ବଧର୍ମ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇବ। ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋତେ ଅନେଇ ନ, ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଇ, ତୁମେ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ କରିବ? ମୁଁ ସେମିତି ହୃଦୟରେ ବସିଛି, ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ଜୀବଟା କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଯେମିତି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିଲେ ଜୀବଟା କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗଲେ ନା ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମୋତେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଭାଗବତ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେ ତୁମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କର ଆଉ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କର। ସେଇଦିନଠୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ପୁରା ମଜିଗଲେ ଭାଗବତ ଲେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତାପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଆଗେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା, ତାପରେ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା କହୁଛ? ମୁଁ କହୁଛି ଇଏ ଶରୀରରୁ କେମିତି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବି? ଇଏ ଶରୀର ମୋର ନୁହଁ, ଇଏ ଶରୀର ମୋ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁକିନା ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ କର୍ମ ଖରାପ କରିଛି, ଆଜି ଏ ଶରୀରରେ ସେ ଭୋଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କର। ସେଇ ଦିନଠୁ ଯାହା ଗଲେ, ନା ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାଗବତମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଚରଣରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭାଗବତମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଭକ୍ତ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମନରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଏବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମଃ। श्रीमद् भगवद गीता पाठ की, शील प्रभुपाद की, शील गुरुदेव की, गौर प्रेमानंदे।